मैं तकरीबन 2 साल मंजे ते रहा। मेरी रीढ़ की हड्डी ते सट लग गई सी। परिवार नहीं साथ दिंदा तो उहदे वास्ते बड़ियां मुश्किलां आउंदियां। हालांकि मेरे को उन्ना गुण नहीं है जिन्ना कि आम लोगों को हुंदा है, क्योंकि परिवारां दा सहयोग नहीं मिलिया। सत श्री अकाल, मैं अनमोल तुहाडा सब दा स्वागत करदी हां शो दिल दी गल विच, जिथे असीं तुहाडी मुलाकात करवाउने हां बहुत ही मेहनती, सूझवान अते कला नाल भरे हुए कलाकारां नाल। अज भी मैं तुहाडी मुलाकात बहुत ही मेहनती ते कला नाल भरे हुए कलाकारां नाल करवाऊँगी। असी उन्हां नूं तुहाडे सामने लैके आउने हां ताकि उन्हां दे जिंदगी दे तजर्बिਆਂ तो तुसी सारे भी कुछ सीख सको ते अपनी लाइफ नूं सौखा बना सको। अज मैं तुहाडी मुलाकात करवाउण जा रही हां जगतार सिंह मजीठा अंबरसर वालियां बीबियां दे ढाडी जथे नाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो सर मैं तुहानू पुछना चाहूँगी, तुसी सारिਆਂ ਦੇ ਹੈਡ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਥਾ है, ये ਜਿਹੜਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ कि मैं एक ਢਾਡੀ ਜਥਾ स्टार्ट करता है? दरअसल बीबा अनमोल जी, गल इस तरह है कि इंसान के मन अंदर जदों कोई चाह होवे ना, चाह कुछ करन दा ते परमात्मा राह दे दिंदा है। तुहाडे कोल कई वारी हो सकदा वसीले भी ना होण, वो साधन ना होण, पर एक मन के अंदर, एक दिल के अंदर एक चाह है कि मैं कुछ करना है, मैं किसी कला नूं ग्रहण करना, जां मेरे अंदर कला है तो मैं उन्होंने उस कला नूं बाहर कढ़ना, लोगों तक पहुँचाना है। तो किवें पहुँचावां? मैं उस कला नूं कल्लिया नहीं पहुँचा सकता, फिर इस करके मैनूं सहायक की लोड़ पैंदी है। तो जिहड़े सहायक हुंदे आ ना, कोई भी आगू होवे उहदे उपर हुंदे आ, उन्हें अपनी जिंदगी की उडारी, अपने सुपनियां की उडारी जिहड़ी आ उन्हां परां दे सिर उत्ते मारनी हुंदी। मेरा जे सफ़र तुसीं इस खेत्र का थोड़े शब्दों में कहना होवे कि पहलां तां मैं कवीशरी नूं शुरू कीता सी। उस समय दे विच जदों असीं जाके बाहर गुरु घरां दे विच दीवान सुणदे सी ते साडे मन अंदर चाह सी कि लोग संगतां इन्हां दा किन्ना सत्कार करदियां ने। माइक तौर उत्ते तां उन्हां दी सहायता हुंदी है, जिहड़ा मान सन्मान पैसे भी देंदे ने, भेटां भी देंदे ने, पर किते भी जांदे ने, पर इन्हां दा आम कलाकारां दे नालों जिहड़ा है इह कवीशरां दा, ढाਡੀਆਂ दा, रागियां दा बहुत सन्मान हुंदा है। ते मेरे मन अंदर भी पहलां चाह तां सी कि मैं कोई कलाकार बना, मैं कोई एक्टर बना। मेरे अंदर ये तकरीबन सारे गुण हैगे सन। मैं फिल्मां दीयां शूटिंगां भी कीतियां, गीत भी लिखदा रहा, पर सतगुर ने इहो जिहा सबब बनाता कि जिहड़ा मेरे अंदर एक धार्मिक बिरती सी, वो छोटे हुंदियां तो धार्मिक बिरती सी, ते हौली हौली समय के नाल जदों मैं मैट्रिक पास की तो फिर मैं हिंदू कॉलेज अमृतसर में दाखला लिया। उत्थे मैं अजे पढ़ाई कर रहा सी कि मैनू बंबे जाना पिया कारोबार के सिलसिले में, रिश्तेदारी के कारण। तो उत्थे मैं ट्रक की ड्राइवरी सीखी। 80 तो 84 तक मैं ट्रक की ड्राइवरी भी बंबे की। तो गुरु ने ऐसी रहमत की कि आ जिहड़ा मैनू आ सिੱਖੀ की दात है ना, जिहड़ी मैं कहा कि बचपन के ही मन अंदर चाह सी, तो उत्थों ही मैनूं हजूर साहब तो ये जिहड़ी दात सी ये भी मिली। सतगुर ने बड़ी कृपा की। समय के नाल जदों 84 के हालात थोड़े खराब हो गए तो मैं भी दूसरिਆਂ की तरह वो छड्ड के ते अपने पिछे परिवार के कोल आ गया। परिवार ने फिर नहीं जान दिता। फिर मन दे विच चाह सी, फिर मैं गुरु घर नाल जुड़िया होण करके गुरु घर च जाना सा, ते जदों किसी नूं वेंदा सा कि किड्डा वधिया कर रहे ते मैनूं भी सी कि मैं भी कुछ करां। उन्हां समयां दे विच बीबा अनमोल जी, एक रेडियो का बड़ा रिवाज हुंदा सी, छोटे ट्रांजिस्टर हुंदे सी, जिवें अज असीं मोबाइल जेब च पा लैंदे आ। तो मेरे कोल एक मोबाइल की तरह एक छोटा ट्रांजिस्टर जिहड़ा सी हुंदा हर वक्त रहिंदा सी। उत्ते रेडियो ते प्रोग्राम आउणे, ते पहिलां तां पता नहीं सी, बचपन में सुणदे सां किहड़े अंदर आ छोटे छोटे भाई आ वो गल्लां करदे आ, पर मन विच एक सुपना सी कि उत्थे असीं पहुंचना ते किस तरह पहुंचीए। खैर समा बतीत हुंदा गया, जिउं थोड़ा थोड़ा समा। तो इस तरह मैं कोशिश की एक बार, तो मैं ना छोटे बच्चों नाल लेके एक जथा बनाया। जिवें उन्हां समयां ते ना नवीं नवीं, शायद तुहाडी उम्र छोटी है ना पता होवे, मिनी बसां चलियां सी, अज तो चल रही, उदों नवीं नवीं मिनी बसां चलियां सी, पहलां टैक्सियां हुंदियां सी। तो मिनी का मतलब हुंदा छोटा। असीं एक ना जथा तैयार कर लिया बच्चों का, मिनी जथा। वो मिनी जथा एक जाग लग जाती है ना जिवें, उसने मैनूं एक रस्ता दे दिता। तो इत्थों तक कि असीं कविता तो लिखते ही लिखते सी, बड़ी
ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕਵਿਤਾ 'ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਡਰੈਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਦੋ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿੰਨੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਿੰਨੀ ਜਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਆ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅੱਜ ਸੀ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਨਾਮ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਨ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰਾ ਅਤੇ ਦਲੇਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਡਰੈਸ ਪੁੱਛਣਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਿੰਨੀ ਮਿੰਨੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੰਨੀ ਹੈ ਜੱਥਾ ਸਾਡਾ, ਮਿੰਨੀ ਮਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਜੱਗਾ ਜੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਜੀਠੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ਼ਾ ਪੱਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਜਲਾਏ ਪਤਾਏ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਖਤਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੱਲੋ ਦੀਨ ਪੱਤੀ ਜੋ ਝੰਡੇਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਹਾਰ ਹੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਰੈਸ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੌਸਮ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾ ਲਓ। ਧਰਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਿਰਫ ਸਰੋਤੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਵੈਸੇ, ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਟੇਪ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਬਚਪਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਘਰ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਸੁਣਨੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ। ਧਿਆਨ ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀਦੀ ਹੋਣੀ ਆਏ, ਦੀਦੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੀਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਮੈਂ +2 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੀਦੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡੈਡ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਵੇ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ, ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2-4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ 2 ਲੇਖਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 5 ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਉਹ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖੋਜ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਲਾ ਕਰਦੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਬਣਾਓਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਗਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨੁਕਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਸਦੀਵੀ ਯਾਦ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ, ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦਾ ਉਹ ਅੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਢਾਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੀਮੇਲ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇ ਵੇਖੋਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 90% ਜਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਰੰਗੀ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰੰਗੀ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਵਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਉਂਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਦਮਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਦਮਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ? ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਮਦਾਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਣ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਗੋਡ ਗਿਫਟਿਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਢਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਹਫਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਗੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਕੈਡਮੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗੀ, ਕੁਛ ਮੈਂ BBK DAV ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ, BA ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਡਮ ਰਿਤੂ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਨ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਸਲਮਾ ਹੁਸੈਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਕੁਮਾਰ ਮੈਡਮ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦਿਆਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮੁੱਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਖਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਮਿਲੇ, ਸਰ ਹੋਣੀ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸੋ। ਅਨਮੋਲ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਵੀ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰ, ਕਵੀ ਪਲੱਸ ਸ਼ਾਇਰ, ਕਵੀ ਸ਼ਾਇਰ। ਕਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਵੀਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਢਾਡੀ ਕਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਨੱਥਮਲ ਜੀ ਅਤੇ ਅਬਦੁਲ ਖੈਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਹਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਖੂਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣਗੇ ਉਹ ਖੂਨ ਪਿਘਲ ਜਾ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ 52 ਕਵੀ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਵੀਸ਼ਰ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ, ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਝਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਥੇ ਆਏ, ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨਵਾਈਟ ਹੋਏ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਉਂ ਕਹ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਗਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਨ, ਕੁਈਸ਼ਰ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਸੀ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਔਗਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੇ ਜੋ, ਭਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਵੇਖੋ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਜੋ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦਾ, ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਰੈਡੀ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹਨੇ ਗਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਥਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਦਾਸ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਮਾਘੀ, ਤੇ 2016 ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 2017 ਛੱਡਿਆ, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵੀ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਲਾ ਅਧੂਰੀ ਪਈ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਵਾਲੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅਧੂਰੀ ਕਲਾ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 101 ਕਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ 72 ਕਲੀਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ 94 ਕਲੀਆਂ ਲਿਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 101 ਕਲੀਆਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ 32 ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 13 ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਆਹਿਸਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਅਨਮੋਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਸਹਾਇਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਲਾਉ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।